ये टुक मात्र उस गल का प्रतीक आ कि इंसाफ देने की बजाय बेइंसाफी करके उन्होंने वीरों नूं साडियां नूं जिहड़ियां दा समा भी पूरा हो चुका वो समय के निजमत के ढंग के नाल अज रिहा नहीं किया जा रहा। औखे ते भरे मन ना कहना पैंदा अज आजाद होने के बावजूद किहड़ी गल का एहसास करवाया जा रहा। रवनीत बिट्टू जिहड़ा वो कहंदा जी सरदार बयान सिंह कांड वालियां नूं नहीं छड्डिया जाना चाहिए। मैं पुछदा इत्थे कोई कानून नाम की चीज है? जे इत्थे कानून नहीं फिर तां कोई बंदा जेल चों नहीं आऊगा। जिहदा कोई मर्डर हो गया मदई कहू मैं नहीं इहनूं चाहुंदा, ये कानून का हिस्सा। इस राज सत्ता की प्राप्ति लई इस मुल्क दे विच कुर्बानियां कीतियां, ये बिलकराने दा होर की आ। भुलेखे पा के भई जी ये बाहर आ गए, श्रोमणी कमेटी चाहती नहीं इन्होंने खतरा पैदा हो जाना। वो सानू वीरो कोई खतरा नहीं, साडे भरा आ, असीं तां खंड बाड़ करावांगे, असीं तां अरदासां करावांगे, खतरा तुहानू तुहाडीआं दुकानदारियां बंद हो जाणीआं। सानू कोई खतरा नहीं श्रोमणी कमेटी नूं। अज सानू तमाशबीनियां छड्डणीआं पैणगीआं, अज सानू दुकानदारियां बंद करनियां पैणगीआं। मैं निमरता सहित उन्हां वीरां नूं बेनती करदा, वीरो तकड़े होवो, कौम तुहाडे नाल, असीं सारे नाल आ। मैं तां यतन कीता सी मैं फतेह बुला के 5 मूल मंत्र ते जाप करने आपां सारियां ने। ये उन्हां दी परसाए जिहड़े अंदर बैठे आ उन्हां नूं बल मिलूगा इस गल दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। और पिछे जेडे बैठे उत्थे तक फतेह की आवाज़ आनी चाहिए आ, ताकि तुहाडा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕ ਮੋਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि काला चोला मनुख क्यों पाउंदा, उवें भावें धार्मिक लिबास भी आ। साडे सिख पंथ दे महापुरुष भी कई काला चोला पा लैंदे आ, पर आम मुसलमान उन्हां दा इह दस्तूर आ बीबियां काले चोले पाउंदियां। पर सिखां दे विच काली पग ते काला चोला पाउणा ते गल विच संगल पाउणे, इह प्रैस नूं मैं किहा तुहानूं भली पंथ समझ आ जानी चाहीदी आ। दस्तार काली भावें खालसा पंथ का हिस्सा आ, ये रंग खालसा ही रंग आ जिहदी आजाद सतगुरु जी ने बख्शिश की। काला चोला इस गल का प्रतीक आ कि असीं इस आजाद भारत दे विच आजाद हो के भी अज आपां बेइंसाफी के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जिहड़ी सारे मेरे वीरां ने की है। आ संगल जिहड़े पाए आ, ये टुक मात्र उस गल का प्रतीक आ कि इंसाफ देने की बजाय बेइंसाफी करके उन्हां वीरां नूं साडिआं नूं जिहड़ियां दा
ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਥ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬੀਬੀਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡੈਂਕੇ ਦੀ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ 1925 ਚ, ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਤੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੜਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਪਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੰਡਕਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਟਰਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਤਾ ਸਾਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਦੀਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ 7-7, 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਢਾਉਣਾ। ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜਿਓ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਦਈ ਕਹੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮੌਕਰੀ ਆਫ ਲਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਣ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਆ,
ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਕਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜਾ ਇਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਗੱਬੇ ਖੜੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਅੜਚਨ ਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਆ ਗਏ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੁਝ ਆ ਗਏ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਮਦੇਰ ਦੇ ਪੋਤਿਆ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ $365 ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛਾਵੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਚ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ? ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਲਰੋਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ 55 ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਆਉਣੇ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ 2 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਊ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਮਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 15 ਅਗਸਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੇਪਿਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਰਭ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਮਾਰੇ, 7 ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਦਬਤਾ ਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪੈ ਰਹੇ। ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ, ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ? ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋਊ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਰਿਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਰਥ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 370 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੂਨੀ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਜੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਆ? ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮਿੱਤਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਚ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ? ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, 11 ਮੈਂਬਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ? 1 ਲਾਂਭੇ, 2 ਲਾਂਭੇ, 3 ਲਾਂਭੇ। ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ 5 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਭਈ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਧਾਮੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਕਾਮਨ ਏਜੰਡਾ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਉਹ ਕਲਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅੱਜ ਮਾਣਦੇ, ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੀ ਗਿਣਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਵੀ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਲਾਂਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੈ ਇੱਥੇ
कुछ जिहड़े कीर्तनी जथे आ वो मुंडला फर्ज काम दे कलेम करते सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ बोलना ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਪਊ ਨਿਰਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਤਰ ਤੇ ਚਲਾਕ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਕੁਝ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੌਬ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਜੌਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ PIL ਪਾਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਫਿਰੇ ਨੇ ਉਹ PIL ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2% ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਪਾਈਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੋਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਛਾਤਰ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋਊ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਊ ਉਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਦਰਨ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 12 ਮਹੀਨੇ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਮੋਰੇ ਖੇਲਦੀ ਹੋਵੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਹੁੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਭਈ ਆ ਜਾਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰੋ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਰੂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਭਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝਬੋਵੋ ਨਾ ਬੋਲ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਇਤਿਹਾਸ 21 ਸਿੱਖ 10,000 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ 21 ਬੰਦੇ 10,000 ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਮਰਾਤ ਜੀ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਲੌਂਗੀ ਚੌਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੱਕ ਛੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਜੋਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ
सरकार ने जाके अनकंडीशनल कह दिता असी कोई दस्तार ते रोक नहीं लाते। वो बच्ची पढ़ती है। उस तो बाद मंगलौर का एक केस आया, वो बच्चे ने पटका बनिया सी, कहते जी ये भी नहीं बन्नण देना, पर सरकार ने साडा डेपूटेशन गया इतों, सरकार ने कहा जी अनकंडीशनल सिखां ते कोई रोक नहीं लगेगी। अज मुसलमानों के विच इन्हां दा एक लिबास आ, वो लिबास ते उंगलां उठ रही। तो मैं तुहानूं बेनती करदा तुसीं साडा सहारा ना लओ। साडियां परंपरावां उत्थे आरगू की कर रहे आ भी सिखां दी दस्तार क्यों लाओ कीती। तुसीं अपना पक्ष पेश करो, तुसीं साडी लहाउण नूं फिरदे आ। तुसीं अज हो रहा फरीदकोट दे विच की चल रहा ते ये की आर्गूमेंट होई भी विरोधी दे आ होया। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਪਲੀਟ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਦੇ ਸਾਡੀ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਆਪ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆ। सो अंत दे विच क्योंकि सबकों भी सारे ने रखी अज का जिहड़ा धरने सारे पंजाब दे विच, और थानू दिल दीआं ढगाइयां तो बधाई दिना। एका रखोगे, उस सियाणे ने कहा सी ना फिर इकट्ठे रहोगे जित प्राप्त करोगे, खिंड पुंड जाओगे फिर भाई मेरा भी दान नहीं मिलना ते परिवार दे पिता का दान भी नहीं मिलना। तो आपां जे इकट्ठे रहांगे फिर मैं समझना वध प्राप्ति करांगे। अज 2-4 दिन आपां देख लईए, हफ्ता देखिए भी की रिस्पॉन्ड करते आ। साडे धरने ते की एक कटाक्ष करते आ कि सानू अज भी ओहे पिछले वांगू चुप रहन देणगे जां सानू सुणनगे। उस तो बाद फिर अगला प्रोग्राम लिखांगे। मैं निमरता सहित बेनती करदा आ साडे मैंबर साहबान इन्हां दे जज्बातां नूं भी सलाम करदा, क्योंकि माझे दा एरिया ये हमेशा मोहरी रहा। जिस एरिए विच मैं आ साडी तां भुख नंग दी लड़ाई रही। कंढी एरिया हुंदा सी, उधर किसी वेले कांग्रेस के हाथ बड़े बड़े होंदे सी ते अज वो भी हलका जिहड़ा वो चंगे हलकियां दे विच गिणे जांदे आ। तुसीं तुहानूं जिद्दां कहंदे हो ना पईआं आ, जिद्दां बॉल दे लग जांदा फिर धौण दे उत्ते हुण कंन पै गई, तुहानूं कंन पईऊ आ, कंन सानूं भी पईऊ, थोड़ी पईऊ आ। पर आपां प्राप्ति करनी, कानूनी लड़ाई भी लड़ांगे, डेमोक्रेटिक ढंग दे नाल लड़ाई लंबी लगदी बनदी है। इस नूं आपां लंबी नूं एनर्जी नहीं वेस्ट करनी। गुरु दे भाने विच रह के सतगुरु जी दे चरनां च अरदास करके आ जिहड़े 5 मूल मंत्र दे जाप कीते, पता नहीं किहड़ा तुहाडे चों बैठा जिहदा ये फल मिल जाना उन्हां नूं। इसे अनुसार आपां सारा फिर ये अगला संघर्ष आरंभांगे। हफ्ता देख लैने, उस तो बाद फिर अगली मुहिम आरंभ करांगे। अंत दे विच आ सारे सकत्तर साहिबान देखो जे गड्डी चलाने के टायर भी मजबूत चाहिए, वो बैटरी भी चाहिए, वह इंजन भी, वो क्रैंक होंदियां, बाल होंदे, की कुछ होंदा सारा। फिर जे सिस्टम ठीक होवे फिर गड्डी भी दौड़ती है, सफर करने वाले भी फिर आनंद आता। तो तुसीं भाई वो टायर ते इंजन आ जिहदे उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चलती आ। मैनूं आस आ तुसीं पिछले अलांबे सारे ला के एक सुरता दे नाल ਇਹ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗੂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਾਂਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਖਿੰਡੇ ਗਏ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं हुण 2 जकारे आप ही छड्ड देने आ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਗ ਤੇਰ ਫਤਿਹ, ਦੇਗ ਤੇਰ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ एक मिनट होर लाउणा। मैनू एक WhatsApp ते मैसेज आया, आप वालियां ने अपनी मुहिम आरंभ दी है। मैं अक्सर ये गल कहना
ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੱਚੀ